स्वर्गीय पित्या तुझ्या नावाला धन्यवाद महिमा गौरव करतो. राजांचा राजा प्रभूंचा प्रभू देवांचा देव सर्व समर्थ परमेश्वर प्रभू तुझे आभार मानतो. तुझी स्तुती तुझी महिमा तुझा गौरव करण्यासाठी या सकाळच्या वेळी प्रभू वेगवेगळे त्याबद्दल प्रभू तुझे आभार. ही संपूर्ण प्रार्थना प्रभू तू आशीर्वाद. आता हे जे वाचनाचा जो भाग आहे प्रभू तो आशीर्वाद कर प्रभू. वाचणारे प्रभू तुझ्या हाती समर्पित करतो. ऐकणारे प्रभू तुझ्या हाती समर्पित करतो. वाचन वाचताना ऐकत असताना तुझा पवित्र आत्मेचा उलगडा सर्वांना कर. ही मी सनीच्या नागरिक जिवंत प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या विनंती करतोस. Book of Psalms, chapter 1. Blessed are the ones who doesn't walk in the steps with the wicked, or stand in the way of the sinners, take or sit in the company of mockers, but those who delight in the law of the Lord, and who meditate on the law day and night. The person is like to tree a plant by a stream of water, which yields its fruit in the season, and the whole leaf does not withers, whatever they do propose. Do not, so does not the wicked. They are like a chaffer, they are winds blown away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor the sinners in the assembly of the righteous. For the Lord withholds the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Why do the nations conspire, and the people plot in vain? The kings of the earth rise up, and the rulers band together against the Lord and against the anointed, saying, Let us break their chains and throw off the shackles. And one enthroned in the heaven laughs, the Lord scoffs at them. He rebukes them in anger and terrifies them in the wrath of sin. I have installed my king on Zion, on my holy mountain. I will proclaim the Lord's decrees. He said to me, You are my son. Today I have become your father. Ask me, and I will make the nations your inheritance. And the end, the earth will possess, and you will break them with the rod of iron. You will dash them into pieces like a potsherd. Therefore, your kings, be wise, be wise, and rule the earth. Serve the Lord with fear, and celebrate the rule with trembling. Kiss and his son, or be angry, and way of your life is leading to you destruction. In his word can flare up in a moment. Blessed are those who take refuge in them. You know, are the friends. How many rise up against you? Many are saying of me, God will not deliver them. But you, God, are shield around me, my glory and the one who lifts my head high. I call out the Lord, and he answers me from his holy mountain. Lies down and sleep. I wake up again, because the Lord sustains me. I will not fear through the 10 or thousands assail me on sight. Arise, Lord, deliver me, my God. Strike all my enemies on the jaw, break their teeth of the wicked. From the Lord comes deliverance, may you blessed on my people. Answer me when I call you, my righteous God. Give me to reflect on my distress. Give my reliance on the distress. Have mercy on me, hear my prayers. How long will you people turn my glory into shame? How long will you delude and seek false God? Know that the Lord has set apart his field. Seek your compensation. The Lord hears when I call to him, trembles and will not sin. When you have on your belts, search your heart and be silent. Offer the sacrifice of the righteous and trust the Lord. Many lords are asking, who will build up us a spirit? Let us delight your face, shine on us. Fill my heart with joy and the grain with new wine above. In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, makes me dwell in safety.
Listen to my words, Lord, consider Laman. Hear to my cries for help, my King and my Lord. For you I pray. In the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and experience, for you are not God who reasons with the wicked. You are evil people, not welcome. The arrogant cannot stand in your presence. You hate it all who do wrong. You destroy those who tell lies. You are bloodthirsty and delightful, your Lord descends. But with great love, you come into your house. I confess, I bow down towards your temple. Lead me, Lord, your righteousness defends my enemy. May your way straight before me, trusted, and the heart is filled with melons. Their throats are open in grief, and their tongues they yell lies, declares them the guilty. O Lord, let their ingrates be downfall, vanished from them many sins, for they have rebelled against you. But let all take refuge in you gladly. Let them ever sing for joy. Spread your protection over them and those who love you, your name, and may rejoice in it. Sure, Lord will bless the righteous, surrounding them with your arms, with a shield. नीतिसूत्रे पुस्तकातून लिहिलेले वाचन. ग्रंथाचे स्वरूप व उद्देश. इस्रायलाचा राजा दावीद याचा मुलगा शलोमोन ह्यांच्या मनी ज्ञान व विद्या चालण्यास, बुद्धीची वचने समजण्यास, शून्यतेचे वर्तणूक, न्यायपण व न्याय व सरळपण याविषयी शिक्षण प्राप्त करून घेण्यासाठी, घोड्यास चातुर्य, तरुणाला ज्ञान व विवेक देण्यासाठी ह्या मनी दिल्या आहेत. ज्ञानवानाने ऐकावे आणि आपली विद्या वाढवावी आणि बुद्धिमानाने योग्य विचारास पोहोचवावे. मन व दृष्टांत, ज्ञानाची वचने व त्यांच्या गूढ वाक्य ही समजून घ्यावी म्हणून ह्या मनी दिल्या आहेत. आरंभीचा बोध. यहोवाचे भय ज्ञानाचा आरंभ आहे. मूर्ख ज्ञान व विद्या अमानतात. माझ्या मुला, तू आपल्या बाबाचा उपदेश ऐकून घे आणि आपल्या आईचा नियम टाकू नको, कारण ते तुझ्या डोक्याला शोभेचे वेष्टन आणि तुझ्या गळ्यात माळा असे होतील. कुसंगतीपासून दूर राहण्याविषयी सूचना. माझ्या मुला, जर पापी तुला भूलथाप देऊ लागले तर तू ऐकू नको. जर ते म्हणतील, आमच्याबरोबर ये, आपण रक्त पाडायला टाकू, उगीच निर्दोषासाठी दडून राहू, मृत लोकांप्रमाणे त्यांना जिवंतच आणि खाचेत जाणाऱ्यासारखे सगळेच मिळून टाकू. आपणास सर्व मौल्यवान द्रव्य मिळेल. आम्ही आपली घरे लुटीने भरून तू आपला वाटा आम्हामध्ये टाक. आम्हा सर्वांस एकच पिशवी असो. तर माझ्या मुला, तू त्यांच्याबरोबर मार्गात चालू नको. त्यांच्या वाटेपासून आपला पाय आवरून धर, कारण त्यांचे पाय दुष्कर्माकडे धावतात आणि ते रक्त पाळायला घाई करतात. खचित कोणत्याही पक्षाच्या देखत जाळे पसरणे व्यर्थ आहे. हे तर आपल्या स्वतःच्याच रक्तासाठी तपतात. ते आपल्या स्वतःच्या जीवासाठी दडून राहतात. जो लोभीमान, जो लाभांचा लोभी आहे, त्या प्रत्येकाचे मार्ग तसेच आहेत. धन आपल्या धनाचा जीव घेते. ज्ञानाचे आमंत्रण व सूचना. ज्ञान बाहेर फुंकार करते, रस्त्यामध्ये ते आपली वाणी उच्चारते. लोकसमुदायाच्या रस्त्याच्या नाक्यावर, वेशीवर, प्रवेशामध्ये ते घोषणा करते. नगरात ते आपली वचने बोलते. अहो भोळ्यानो, तुम्ही किती वेळ भुळेपणाची आवड धराल आणि निंदक किती वेळ निंदा करण्यात आनंद पावतील आणि मूर्ख किती वेळ ज्ञानाचा द्वेष करील.
तुम्ही माझ्या तोंडच्या शिक्षेने वळा. पहा, मी आपला आत्मा तुम्हावर होती. मी आपली वचने तुम्हाला कळवी. मी लावले केले आणि तुम्ही नाकारले. मी आपला हात पुढे केला आणि कोणी लक्ष दिले नाही. आणि तुम्ही माझी सगळीच मसलत अवहेल आणि माझ्या तोंडची शिक्षा तुम्ही तुच्छही नाही. त्यामुळे मीही तुमच्या दुर्दशेने वेळी हसेन. तुमचे भय तुम्हाला प्राप्त होईल तेव्हा मी उपवास करीन. तेव्हा तुमचे भय वादळासारखे येईल आणि तुमची दुर्दशा तुफानाप्रमाणे येईल. तेव्हा संकट व पीडा तुम्हावर येतील. तेव्हा ते मला हाक मारतील परंतु मी उत्तर देणार नाही. ते झटून मला शोधतील परंतु मी त्यांना सापडणार नाही. कारण त्यांनी ज्ञानाचा द्वेष केला आणि यहोवाचे भय निवडून घेतले नाही. ते माझी मसलत इच्छिला. त्यांनी माझ्या तोंडची शिक्षा सगळीच अवमानली. म्हणून ते आपल्या मार्गाच्या फळातले खातील आणि आपल्याच योजनांनी भरवले जातील. कारण घोड्यानो भलतीकडे फिरणे त्यांना जिवे मारील आणि मूर्खाचे स्वस्थपण त्यांचा नाश करेल. परंतु जो माझे ऐकतो तो सुरक्षित बसेल आणि अरिष्टांच्या भया वाचून स्वस्थ राहील. आमेन. की मनुष्याचे सर्व प्रवृत्ती मार्ग व्यर्थ आहेत. यरूशलेमला राहता दाविदाचा मुलगा उपदेशक याची वचने. व्यर्थताची व्यर्थता असे उपदेश म्हणतो. व्यर्थताची व्यर्थता सर्व काही व्यर्थताच आहे. सूर्याच्या खालती मनुष्य जे सर्व श्रम करतो त्याला काय लाभ. एक पिढी जाते व दुसरी पिढी येते परंतु पृथ्वी सर्वकाळ टिकते. सूर्य उगवतो आणि सूर्य मावळतो आणि जेथे तो उगवतो तेथे तो आपल्या स्थानाकडे त्वरेने चालत जातो. वारा दक्षिणेकडे जातो व फिरून उत्तरेकडे येतो. वारा आपल्या फेरीत एकसारखा फिरत जातो आणि तो आपल्या फेरीत परत येतो. सर्व नद्या समुद्रात वाहत जातात तथापि समुद्र भरलेला नाही. ज्या स्थानाकडे नद्या वाहतात तेथे त्या फिरून जातात. सर्व गोष्टी कष्टाने भरलेल्या आहेत. मनुष्याने तो सांगत नाही. डोळा पाहून तृप्त होत नाही. कानही ऐकून भरत नाही. जे झाले आहे तेच होणार आणि जे केले आहे तेच करतील. आणि सूर्याच्या खालती काही नवे नाही. पहा, हे नवे आहे असे ज्याविषयी म्हणता येईल असे काहीतरी आहे काय. पुरातन काळामध्ये आम्हा पूर्वीच्या युगामध्ये आधीच ते झाले आहे. पूर्वी झालेल्या पिढ्यांची काही आठवण नाही आणि पुढे होणार आहे त्यांची आठवण पुढे होणाऱ्या पिढ्यास राहणार नाही. मी उपदेशक यरूशलेम इस्रायलवर राहता होतो आणि आकाशाखाली जे काही करतात त्याची शोधणे व पाहणे ज्ञानाच्या योगाने करायला मी आपली चित्त लावली. देवाने मनुष्य संतानास जे कष्ट खपण्यासाठी लावून दिले आहे ते भारी आहे. सूर्याच्या खालती जी सर्व कामे करतात ती मी पाहिली आहे. आणि पहा, सर्व काही व्यर्थता आणि वाऱ्याच्या प्रमाणे लागणे असे आहे. जे वाकडे आहेत ते नीट करवत नाही. जे उणे आहेत ते मोजवत नाही. मी आपल्या हृदयाशी बोलून म्हणतो, पहा, जे सर्व माझ्यापूर्वी यरूशलेम होते त्याच्यापेक्षा अधिक ज्ञान मला प्राप्त झाले आहे. होय, माझ्या हृदयाला पुष्कळ ज्ञान व विद्या यांचा अनुभव आला आहे आणि ज्ञान समजायला व वेळेपण मूर्खपण जाणायला मी आपले मन लावले. मग हेही वाऱ्याच्या प्रमाणे मागे लागले आहे असे मी समजतो. कारण पुष्कळ ज्ञानात पुष्कळ खेद असतो आणि जो विद्या वाढवतो तो दुःख वाढवतो. संसार सुख व्यर्थ आहे. मी आपल्या मनात म्हटले, चल मी तुला हर्षाच्या द्वारे पारखीत म्हणून
तू सुख भोगीत राहा आणि पहा हेही व्यर्थता आहे. मी हास्याविषयी म्हणालो ते वेडेपण आहे आणि हर्षाविषयी म्हणालो याचा काय लाभ. जे मनुष्य संतानास उत्तम आहे, जे त्याने आकाशाखाली आपल्या आयुष्याचे सर्व दिवस करावे ते मी शोधून पाहीपर्यंत माझे हृदय मला ज्ञानाच्या योगाने वाट दाखवीत नेत असताही मी आपला देह द्राक्षरसाने कसा हर्षित करावा आणि मूर्खपण कसे धरावे हे मी आपल्या हृदयात शोधित राहिलो. मी आपणासाठी मोठमोठी कार्य केली, मी आपणासाठी घरे बांधली, मी आपणासाठी द्राक्षमळे लावले, मी आपणासाठी बाग व मळे केले आणि त्यामध्ये मी सर्व काही प्रकारची फळांची झाडे लावली. झाडे वाढवण्यात येतात, त्या राईला पाणी पुरवावे म्हणून मी आपणासाठी पाण्याची तळी केली. मी दास व दासी विकत घेतल्या आणि घरात जन्मले चाकरही माझ्याजवळ होते. आणि जे सर्व काही माझ्या पूर्वी यरूशलेमात होते त्यांच्यापेक्षा माझ्याजवळ गुरांचे व शेरड्या मेंढरांचे धन पुष्कळ होते. मी आपणासाठी रुपे व सोने यांचा आणि राजे व राष्ट्रे यांचा विशेष धनांचा संग्रह केला. मी आपणासाठी गाणारे व गाणाऱ्या ठेवल्या आणि मनुष्य संतानास मनोरम विषय घेतले. अनेक उपपन मी करून घेतल्या, असा मी महान झालो. आणि जे सर्व माझ्या पूर्वी यरूशलेमात होते त्याच्यापेक्षा अधिक वाढलो आणि माझे ज्ञान माझ्या ठाई कायम राहिले. आणि जे काही माझ्या डोळ्याने इच्छिले ते त्याच्यापासून मी अडकवले नाही आणि मी आपल्या हृदय कसल्याही हर्षापासून आवरले नाही, कारण माझ्या सर्व श्रमामुळे माझे हृदय हर्षित होत असे आणि माझ्या सर्व परिश्रमापासून हाच माझा वाटा होता. मग जी सर्व कामे माझ्या हाताने केली होती त्याकडे आणि कार्यसाधनाला मी जे श्रम केले होते त्याकडे मी पाहिले आणि पहा सर्व काही व्यर्थता आणि वाऱ्याच्या मागे लागणे असे होते आणि सूर्याच्या खाली लाभ काय नव्हता. मनुष्याची सर्व कार्य व्यर्थ आहेत, कारण त्याचे फळ कोणासाठी होईल हे कळत नाही. आणि माझे सर्व श्रम जे मी सूर्याच्या खाली केले होते ते मी द्वेषिले, कारण मी मनुष्य माझ्याहून येईल त्याच्याकडे तो सोडत मला जावे लागणार आणि तो सुद्धा मनुष्य निघेल व मूर्ख निघेल हे कोण जाणे. तथापि माझे सर्व श्रम जे मी सूर्याच्या खाली केले आहेत आणि ज्यात मी आपणाला ज्ञानी असे दाखवले आहे त्यावर तो अधिकार जाणवी ही व्यर्थता आहे. म्हणून जे माझे सर्व श्रम मी सूर्याच्या खाली केले होते त्याविषयी मी आपले हृदय निराश करायला सभोवती वळलो, कारण ज्याचे श्रम ज्ञानाने विद्येने व शहाणपणाने होतात असा कोणी मनुष्य आहे, तरी ज्याने त्यात काही श्रम केले नाही त्याच्याकडे त्याच्या विभागासाठी तो ते सोडून जाईल हेही व्यर्थता मोठे अरिष्ट. कारण मनुष्य सूर्याच्या खाली जे सर्व श्रम करतो व आपल्या हृदयाचे सर्व प्रयत्न करतो त्याकडून त्याला काही प्राप्ती होते, कारण त्याचे सर्व दिवस शोकाचे असतात, त्याचा कष्ट खेदात असतो. होय, त्याचे हृदय देखील विसावा घेत नाही हेही व्यर्थता आहे. मनुष्याने खावे प्यावे आणि आपल्या श्रमात आपल्या जीवाला सुख भोगू द्यावे त्यापेक्षा त्याला काही उत्तम नाही. हेही देवाच्या हातून घडते असं मी पाहिले. कारण माझ्यापेक्षा कोण उत्तम भोजन करील अथवा कोण अधिक सुखाचा उपभोग घेईल, तर जो मनुष्य देवासमोर चांगला आहे त्याला मी ज्ञान विद्या आणि हर्ष देतो, परंतु तो पाप्याला कष्ट देतो अशासाठी की त्याने संग्रह करावा व साठवून ठेवावे आणि देवासमोर चांगला आहे त्याला घ्यावे. हेही व्यर्थता आहे आणि वाऱ्याच्या मागे लागणे आहे.